السلام علیکم تو سب دے یوٹیوب چینل نے کچھ تو میں انصر اقبال ہوئی دوستو اج ساڈے شہر دے بہت بڑا محفل میلاد ہوندا پیا اتنے کون خطاب کہندا پیا تھوڑے واسطے سرپرائز ہے تھانوں دسنا کوئی نہیں تساں سنو تھانوں مزہ آسی حقیقت والی گل ہے اج بڑا اعلیٰ خطاب ہو رہا ساڈے شہر وچ اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا محبت دی خیرات کڑھ میرے مولا محمد دے صدقے محمد ملا جا جہان دنیا دی سوچ بعدش خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھا اے تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میڈے مکیمیں جو بے مثال تو ہی جہان دنیا دی سوچ بعدش خدا دا پہلا خیال تو ہی کمال قدرت وہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی سنیا مہیرہ موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا ملوی کہنی مثال تیری میڈے مکیمیں جو بے مثال تو ہی زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں سوالی شاکر بھی بن کے آئے زمانے داہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو ہیں لائکی صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا بانیان محفل کا میرے بھائی محمد اسماعیل صاحب اور قبلہ گیلانی صاحب کا جنہوں نے بندہ نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے احباب ذی وقار اس وقت سٹیج پر بھی اور یقیناً پنڈال کے اندر بھی کہیں علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہوں گے قبلہ میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے کہ میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے میں اپنی حیثیت سے اپنی اوقات سے اپنی ذات سے بخوبی واقف ہوں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا دے ہمیں دیا شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی جو جناب موسیٰ کا بھی نبی جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں میں یہاں سرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے جس کے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں عاجز سا بندہ ہوں میں جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جوانوں اگر کچھ لے لوگے
अपनी अपनी खाली झोलियों में डाल लोगे तो आप लोगों का अपना ही फायदा है, नहीं तो फिर मियाँ मैं भी ये कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। कुछ इस तरह जाऊंगा, पता नहीं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा, कि फकीरा न आए सदा कर चले, नमाजी बनो तुम दुआ कर चले। किबला किसी नए मजमे में जाकर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं या नहीं, इसलिए कि मुझे पता है कि पूरी कायनात के अंदर नबी करने वालों का मिजाज एक ही होता है। किबला मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर अली करने वालों का मिजाज एक ही होता है। मुझे पता है पूरी कायनात के अंदर हुसैन करने वालों का मिजाज एक ही होता है। आप इको बंद कर दें, थोड़ी आवाज इससे भी ज्यादा बढ़ा दें, इको बिल्कुल सिंपल आवाज, एक आवाज कर दें, इको बिल्कुल बंद कर दें। मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े, मेरे मीम करीम मोहम्मद तू रब हर शय घोल घुमा छोड़े, जिमें आप हवसदा हर हर जा इमें यार दा ना चमका छोड़े, ओ यासीन पवा के गल सेहरा सरताहा ताज सजा छोड़े, पर फैज मोहम्मद वखरा है जिन रब मीलाद मना छोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिक्र मुस्तफा की महफिल में आने वालों, जिक्र मुस्तफा की बज़म सजाने वालों, आप लोगों का वक़्त बहुत ही ज्यादा कीमती है। मैं आप लोगों के वक़्त की कदर करता हूँ। मिंबर रसूल पे बैठ के मैं यहाँ कोई फनी माहौल बनाने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों को हंसाने के लिए नहीं आया, और ना ही तो को मैं लतीफे सुनाने आया हूँ। मैंने पहले भी अर्ज की है कि मैं बेसुरा सा मौलवी हूँ, बस आप लोगों से थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। मुझे आप लोगों की तवज्जो की अशद जरूरत है। किबला हमारे खुतबा जो मेरी तरह के खुतबा हैं, आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं कि सुभान अल्लाह बोलो, हाथ लहराओ, जरा झूम के दिखाओ, जरा गज बज के दिखाओ ना, जरा उठ बैठ के दिखाओ ना। हमारे खुतबा आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी खुद ही करता हूँ, मैं सुभान अल्लाह भी खुद ही बोलता हूँ, खिताब भी खुद ही करता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल भी मैंने तकलीफ नहीं देनी। आप खामोश हो कि मेरी चंद मिनट की हाजिरी समाअत करें, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर देगा। किबला वक़्त कलील है, मौजू तवील है। जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, जिक्र मुस्तफ़ा की बज़म सजाने वालों, असर करे ना करे और कोई सुन तो ले, मैं सैयद की फरियाद नहीं है दात का तालिब ये बंदा है आज़ाद। मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, मेरे कीमती जुमलों की कदर कीजिएगा। बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। हुजूर वाला मेरे करीम नबी की आमद से पहले पहले, मेरे नबी की तशरीफ आवरी से पहले पहले, जब लोगों ने लोगों पर जुल्म होते देखा तो कहने लगे अल्लाह किसी को भेज। अब वो अनपढ़ लोग थे, जाहिल से लोग थे, नादान लोग थे, जानते नहीं थे कि इस बार किस शख्सियत को आना है। मेरे नबी की आमद से पहले पहले दौरे जाहिलियत में, जाहिलियत के जमाने में, जब लोगों ने लोगों पर जुल्म होते देखा तो कहा अल्लाह किसी को भेज। जब लोगों ने माओं पर जुल्म होते देखा तो कहा अल्लाह यूसुफ को भेज। जब लोगों ने बेटियों पर जुल्म होते देखा तो कहने लगे अल्लाह मूसा को भेज। अब कोई मूसा को मांग रहा था, कोई यूसुफ को मांग रहा था, कोई इब्राहिम को मांग रहा था, लेकिन मेरे अल्लाह का कानून था और आज भी है कि जो एक बार मौत का मजा चख लेता है ना, वो मुड़कर वापस नहीं आता। मेरे अल्लाह का कानून था कि जो एक बार मौत का मजा चख लेता है ना, वो मुड़कर वापस नहीं आएगा। अब लोगों में से कोई मूसा को मांग रहा था, कोई यूसुफ को मांग रहा था, कोई ईसा को मांग रहा था। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, जिनको तुम मांग रहे हो उनको तो मैं भेजूंगा नहीं, लेकिन मैं रब हूं, मुतालबे सबके पूरे करूंगा। जिनको तुम मांग रहे हो उनको तो मैं भेजूंगा नहीं, लेकिन मैं रब हूं, मुतालबे सबके पूरे करूंगा, मुतालबे सबके पूरे करूंगा। जात एक ही भेजूंगा, वो जाते मोहम्मदी होगी। उसमें आदम की शराफत भी होगी, उसमें नूह की शजाअत भी होगी, उसमें मूसा का जलाल भी होगा, उसमें अय्यूब का सबर भी होगा। या अल्लाह इतनी बड़ी शख्सियत, बता तो सही क्या वो मूसा जैसा होगा? मेरे अल्लाह ने फरमाया इस महफिल में मूसा की बात ना करो,
کیونکہ اب کی بار جو شخصیت آنے والی ہے نا، اب کی بار جو میرا محبوب آنے والا ہے نا، وہ بیٹھا زمین پر ہوگا، اس کی ایک انگل کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے گا۔ اللہ وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا تو کیا وہ یوسف جیسا ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا اس محفل میں یوسف کی بات بھی نہ کرو، وہ ایسا حسن والا ہوگا کہ حسن یوسف بھی حیرت کے ساتھ تکتا رہے گا، یا اللہ وہ یوسف سے بھی بڑھ کر ہوگا، وہ موسیٰ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ پھر بتا تو صحیح تو نے اسے بنایا کس طرح ہوگا، تو نے اسے سجایا کس طرح ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا میں نے اسے اپنی مرضی سے تو بنایا ہی نہیں، میں نے تو بنایا بھی یار کو یار کی مرضی سے، جیسے جیسے میرا محبوب کہتا گیا ویسے ویسے میں خدا مصطفیٰ کو سوارتا گیا۔ پھر میں کیوں نہ آکھا رب آکھے سونیا محبوبہ دس کے ہو جیاں تینوں بنا مرائے، جدا میرے محبوب دا جی چاہوے اسا اے ہو جیاں تینوں سجا منائے۔ او محبوب آکھیا اے ہو جیاں بڑا مولا میرے جان جہان دی جان ہوئے، بھمیں میں بولا بھمیں تو بولے اپا دونوں دی کو زبان ہو۔ اب کوئی موسیٰ کو مانگ رہا تھا، کوئی یوسف کو مانگ رہا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی آمد سے پہلے پہلے، میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے پہلے مجھے اتنا بتا دو یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ بیوہ عورتیں کس کو بلا رہی تھی؟ میرے نبی کو بلا رہی تھی۔ یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے نبی کو پکار رہے تھے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں اب تو رسول بھیج بھی دے۔ جب بیواؤں کی چیخیں، یتیموں کی آہیں، معصوم بچیوں کے دبے آنسو ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو میرے اللہ کو دکھی انسانیت پر رحم آیا، آمینہ کی آغوش میں محمد عربی کو بھیج دیا۔ میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی جلوہ گری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے تو میرے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ احسان عظیم ہے میرے اوپر، یہ احسان عظیم ہے ہم سب کے اوپر کہ اتنی بڑی شخصیت ہمیں مفت میں مل گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہ میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لا، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ جوانوں آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی، آج ہماری جوانیاں کس سائٹ پہ چل پڑی؟ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے، رہے تو امت کا درد لے کے، اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے روتے رہے، وہ نبی جو ساری زندگی ہم سب کے لیے تڑپتے رہے، بتاؤ تو صحیح ہم سب لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ جوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، اور ہم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ جب بھی دکھایا اسی نبی کا دل دکھایا، جب بھی وار کیا مدینے والے کے سینے پر وار کیا۔ آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے، جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں، میری قوم کے نوجوان ٹک ٹاک پر مصروف ہیں۔ جوانوں تمہارے ہوتے ہوئے نبی کی شان پر گستاخیاں ہوتی رہی،
तुम्हारे होते हुए नबी की शान की गुस्ताखियां होती रही, खत्म नबूवत पर वार होते रहे। अगर इसी खामोशी में मर भी गए, सैयद को इतना तो बता दो, मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुंह दिखाओगे? जवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बता दो, इसी खामोशी के अंदर अगर मौत का फरिश्ता आ भी गया, क्या मुंह दिखाओगे मदीने वाले आका को? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे मेरे भाइयों? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे जवानों? कौन सी शक्ल लेकर जाओगे? ये काली शक्ल लेकर जाओ, यही काली शक्ल लेकर जाओगे? अरे ये काली शक्ल, गुनाहों में डूबी हुई शक्ल मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुम्हें हया नहीं आएगी? जवानों कसम है खुदा पाक की, हमारे बदन पर इतने बाल नहीं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारे जिस्म का एक एक बाल कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी तो रही दूर की बात, हम तो खुद शनास भी नहीं थे। हमें तो अपने आप का पता भी नहीं था कि हम कौन है। सैयद को इतना बता दो, जिस कौम को अपने आप का पता भी ना हो, उस कौम के पल्ले रहता ही क्या है? इसलिए तो बाबे खादिम हुसैन रज़वी ने फरमाया था, जवानों जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। बाबे खादिम हुसैन रज़वी ने, मर्द मुजाहिद ने, मर्द कलंदर ने क्या खूब कहा था, जवानों जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। हम सब लोगों ने मर जाना है। आज से 100 साल बाद हम में से यहां कोई भी नहीं बचेगा। आज से सोने की तख्ती से, सोने के कलम से मेरा ये जुमला नोट कर लो। सोने की तख्ती पर, सोने के कलम से सैयद का ये जुमला नोट कर लो। आज से 100 साल बाद हम में से यहां कोई भी नहीं बचे। आज से 100 साल बाद हम में से यहां कोई भी नहीं बचेगा। हम सब के सब लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे। कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं होगा, कोई हमारी कहानियां छेड़ने वाला नहीं होगा। हमारी कहानियां मिट जाएंगी, हमारे नाम की सुर्खियां मिट जाएंगी। तो मेरे भाइयों, जब हम लोगों ने है ही मर जाना, तो बेहतर नहीं है जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, मैं सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, हुजूर की आल में से हूँ। मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे अर्जी कर रहा हूँ, जगह जगह पर जहां जगह मिले लिख देना कि जब भी मरना मुस्तफा से वफा करके मरना। बाबे खादिम हुसैन रज़वी का ये एक जुमला कभी ना भूलना कि जब भी मरना इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरना। जब तुम इश्क मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर मरोगे, तो कसम है अल्लाह पाक की, तुम्हारी कब्र की मिट्टी ये पुकार उठेगी क्या कि कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मजा आ गया। अरे सराहने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरन को भी हया आ गया। अल्लाह जवानों, कहां चली गई हमारी जवानी? जवानों, कहां चली गई हमारी वो मोहब्बत? कहां चला गया हमारा वो इश्क मोहम्मदी? कहां चला गया हमारा वो जनून? कहां चला गया हमारा वो जज्बा जो दिल ही के उस नौजवान के अंदर था? किबला, जब जब मैं ये वाकया पढ़ता हूँ, कसम है अल्लाह पाक की आंखें छम छम बरसने लग जाती। हुजूर वाला दिल ही की सरजमीन है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो सुना जरूर होगा। जवानों, पहले मैंने पहले से ही अर्ज की है कि मैं बेसुरा सा मौलवी हूँ। मेरे पास कोई फन नहीं है खिताबत का, मैं कोई सुरीला जोशीला नहीं हूँ।
और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे खिताब के बाद हर बंदा इंतजामिया को यही कहेगा किस तरह का मुल्ला लेके आए थे, इसने ना तो कोई सुर मारी ना जोश मारा, ऐसे ही आया वक्त गुजार के वक्त जय करके चला गया। दिल ही की सरजमीन है हुजूर वाला। जवानों, मैं तुम्हें अमानत दे के जा रहा हूं। कल जाकर अपने दोस्तों को भी सुना, कल जाकर अपने दोस्तों को सुनाना, घर जाकर अपनी फैमिली को सुनाना। दिल ही की सरजमीन है मेरी कौम के नौजवानों, दिल ही की सरजमीन है। और दिल ही के बाजार के अंदर से दूल्हे नौजवान की बारात जा रही। दिल ही का बाजार है और हुजूर वाला दूल्हे नौजवान की बारात जा रही है। इधर से बारात जा रही है, उधर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही है। बाजार है, बाजार के अंदर से दूल्हे नौजवान की बारात जा रही है, इधर से बारात जा रही है, उधर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही। दूल्हे नौजवान की मां ने पूछा, बेटे किसकी आवाजें आ रही? किसी ने कहा, अम्मा यहां खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आका नामदार की इज्जत और नमूस के लिए लोग सीना तान तान कर सीने पर गोलियां खाए जा रहे हैं। यहां खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आका नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीने पर गोलियां खा रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा। उधर से दूसरी माओं के बेटे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं। एक तरफ दूसरी माओं के बेटे जो मेरे सोने मोहम्मद की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरा बेटा है जो दुल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा है। अकलौता बेटा है हुजूर वाला, दूसरा बेटा नहीं है, एक ही बेटा है, जवान बेटा है और बेटे की शादी है। उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी है। मां ने सुना उधर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही है। मां ने पूछा, ये किसकी आवाजें हैं? किसी ने कहा, अम्मा यहां खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आका नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीना तान तान कर सीने पर गोलियां खाए जा रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा। उधर से दूसरी माओं के बेटे मेरे सोने मोहम्मद की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं, और इधर से एक मेरा बेटा है जो दुल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा। इमाम उल अंबिया के गुलामों, आए इस्लाम के मुकद्दस शहजादी, तेरी अजमत को सलाम, तेरे इश्क मोहम्मदी को सलाम। मां ने ऐसे ही हाथ उठाया, हाथ बढ़ाया। नौजवान बेटा घोड़ी पर बैठा था, दूल्हा बना हुआ था। मां ने ऐसे ही हाथ बढ़ाया, नौजवान बेटे दूल्हे का कपड़ा पकड़ा, खींचते हुए जमीन पर उतारते हुए मां ने एक जुमला कहा, बेटे तैयार हो जा, वो वक्त आ गया है, वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। वो दिन आ गया है इमामुल अंबिया के गुलामों, बेटे वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था, जिस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था। मां ने कहा, बारातियों अब अपने अपने घरों को चले जाओ, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, इसलिए कि आज मेरे बेटे की बारात दुल्हन के घर नहीं जाएगी, बल्कि आज इसकी बारात सीधा मदीने को जाएगी। अल्लाह अकबर। मां ने कहा, मेरे बेटे मेरी एक छोटी सी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, ये छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश तो पूरी कर दे। किबला आज की सारी महफिल एक तरफ, आज का मेरा सारा बयान एक तरफ, मां की जो ख्वाहिश है, मां का जो शौक है, जो आरजू है, जो तमन्ना है, बस वही दिल के कानों से सुन लेना। मैं कहता हूं कसम है खुदा पाक की तुम्हारे आने जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बताता चलूं, मां का एक ही बेटा है, बेटा नौजवान है और आज उसकी शादी का पहला दिन है। उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी है। अब मां कह रही है, बेटे मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, आरजू है, यही आरजू तो पूरी कर दो। देख मेरे बेटे,
तू छोटा बच्चा था, तेरा बाप फोत हो गया था। मैं एक औरत जात होकर अगर मैं चाहती दूसरी शादी कर सकती थी, मगर तेरे लिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। बेटे, कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर मैं लकड़ियां चुनती रही। मैं एक औरत होकर मेहनत मजदूरियां करती रही कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बेटे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। बेटे, मैं अपनी रगों से खून निकालती रही, तेरी रगों में डालती रही। अपने मुंह से निवाले निकालती रही, तेरे मुंह में डालती रही। बेटे, मैंने तुझे जवान किया, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुझसे थोड़ी सी खैरात मांगना चाहती हूँ। यही खैरात मेरी झोली में डाल दो ना, ये खैरात मेरी गोदी में डाल दो ना। बेटे ने कहा, अम्मा बताना तेरी कौन सी ख्वाहिश। अब माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हुजूर वाला, माँ की ख्वाहिश दिल के कानों से सुनिएगा। माँ ने कहा, मेरे बेटे, मेरी कोई लंबी चौड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस ख्वाहिश ये है, मेरी आरजू ये है, मेरी तमन्ना ये है कि जिस तरह दूसरी माओ के बेटे करीम आका की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं ना, मैं चाहती हूं इसी तरह मेरा बेटा भी मेरे सोने मोहम्मद की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खाए। बेटे ने कहा, अच्छा अम्मा। इमामुल अंबिया के गुलामों, मां के दर्द भरे जुमले सुन नहीं थे कि बेटे को शादी भूल गई। हलाली मां का हलाली बेटा था, बेटे को अपनी दुल्हन भूल गई। इमामुल अंबिया के गुलामों, बेटे ने मां के दर्द भरे जुमले सुनने ही थे, मां की ख्वाहिश सुननी ही थी। मां की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बेटे ने अचानक अपना रुख उसी तरफ को कर लिया जहां से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। जहां से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी, नौजवान मैदान में उठा। उधर से दुश्मन ने एक गोली मारी, गोली रान पर लगी, नौजवान जमीन पर गिरा और गिरते ही एक गरजदार आवाज में कहा, ओ जालिम, ओ नादान, इश्क मुस्तफा सीने में है, तू गोली रान पर मारता है। जहां इश्क मुस्तफा की शमा जली है, वहां गोली क्यों नहीं मारता? और मेरे सीने पर गोली मार ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए। किबला, बड़ी मुश्किल से ये नौजवान उठा नबी करते हुए दुश्मन का सामना किया। उधर से दुश्मन सीने पर गोलियां मारता रहा, इधर से ये नौजवान दूल्हा नबी करता रहा, नबी करता रहा। उधर से दुश्मन सीने पर गोलियां मारता रहा, ये नौजवान नबी करता रहा, गोलियां खाता रहा। गोलियां खाते खाते पूरा सीना गोलियों से छलनी हो गया। नौजवान जमीन पर गिरा, वहीं शहीद हो गया। अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, जो बात बाबा खादिम हुसैन रजवी हमें देकर गया था वो ये है कि बिला, जब ये दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी माँ के सामने रखा गया ना, फिर आप बूढ़ी माँ के जज्बात को समझते हो। एक ही बेटा हो, बेटा नौजवान हो, दूल्हा बेटा हो, आज शादी का पहला दिन हो, उधर से दुल्हन इंतजार में बैठी हो, अचानक मां के सामने दूल्हे बेटे की लाश को रखा जाए तो मां के दिल पर क्या गुजरी होगी, कि आप लोग अच्छी तरह समझते हैं किबला। जब इस दूल्हे नौजवान की लाश को बूढ़ी मां के सामने रखा गया तो कांपती हुई मां ने अपनी आंखें खोली। मां ने अपनी आंखें खोली, आंखें खोलकर बेटे को कभी इधर से देखती है, कभी उधर से देखती। मां ने गौर किया कि बेटे ने, हलाली मां के हलाली बेटे ने, नबी करने वाले बेटे ने जितनी भी गोलियां खाई थी सब की सब सीने पर ही खाई थी, कंधे पर एक गोली का निशान भी नहीं था। जितनी भी गोलियां खाई। यहां पर मां ने एक जुमला कहा, मां ने कहा, मेरे बेटे, मेरे लाल, आज अगर तेरे कंधे पर एक गोली का निशान भी होता, कसम है खुदा पाक की, मैं मां तुझे अपना दूध माफ न करती, मैं मां तुझे कभी नहीं माफ करती। फिर मां वहां से उठी, गिरदो नवाह औरतें रो रही थी, औरतें चीख रही थी। मां ने रोने वाली औरतों से मुखातिब होकर कहा, ओ रोने वाली औरतों, और तुम्हें क्या हो गया है, और तुम क्यों रो रही हो?
और आज भला रोने का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुझे मुबारकबाद देने का दिन है। आज मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि आज मैं आम की माँ नहीं बनी, मैं तो मुस्तफा के गुलाम की माँ बनी। मैं तो शहीद की माँ बनी हूँ कि जिसके बेटे ने सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया। जवानों, जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जब बात नबी की नामोस की आ जाए, फिर अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर देना। इसलिए तो बाबे खातिम हुसैन रज़वी ने कहा था, उन दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान का मतलब क्या? उन दिल ते हथ रख सच सच दस, है मुसलमान का मतलब क्या? और जे इश्क नबी ने सीने विच वतरास ईमान का मतलब क्या? और हिंदुस्तानी ठीक है से इतने नुकसान का मतलब क्या? और जिथे पाक नबी की इज्जत नहीं, उस पाकिस्तान का मतलब क्या? मुल्क में, जिस मुल्क में हुजूर की इज्जत का तहफ्फुज नहीं किया जाता, नामों से रिसालत का तहफ्फुज नहीं किया जाता, उस मुल्क का मतलब ही क्या है? ये बड़ा गौर करने की बात है। गौर कीजिए हुजूर वाला, एक तरफ वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, वो थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में बच्चे नहीं पलते थे, इस्लाम पलता था। वो बच्चों को नहीं पालती थी, वो इस्लाम को पालती थी। एक तरफ वो औरतें थी, दूसरी तरफ आज की हमारी औरतें हैं। मैं हर एक औरत की बात नहीं कर रहा किबला। एक तरफ वो औरतें थी, दूसरी तरफ आज की हमारी औरतें हैं। एक तरफ बेटे को, बच्चे को दूध पिला रही है, एक तरफ माँ बेटे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ माँ की नजर गंदी फिल्मों पर जमी हुई। एक तरफ माँ बेटे को दूध पिला रही, दूसरी तरफ माँ की नजर टिकटॉक पर जमी हुई, माँ की नजर मोबाइल पर जमी हुई है। ईमान से बताओ, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हो, माँ एक तरफ बेटे को दूध पिला रही, दूसरी तरफ माँ की नजर गंदी फिल्मों पर जमी हो, गंदी स्क्रीन पर जमी हो, तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, वक्त के गौस नहीं बन सकते, वक्त के बायज़ीद बुस्तामी नहीं बन सकते। हाय मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान का दुख, जिथे जुल्म दी भा पई बल्दी है, मेरे को रोही चौलिस्तान दा दुख, और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख, जेरे मर गए हैं नोता मर गए हैं, मेरे को जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख। हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं मेरे भाइयों, जवानों, मेरे दामन ने दो-चार करवियां नसीहतां पियन, करवियां नसीहतां। मैं सरायकी पट्टी दे विचों आया ते मेरे को सरायकी जबान बहुत ज्यादा पसंद है, ते सरायकी बोली मेरी मादरी बोली है, तो मैं अपने बयान दे विच अगर सरायकी गुफ्तगू ना करा मेरे को मजा नहीं आता। पता नहीं तो को समझ आंदी है या नहीं आंदी, पर मैंने सरायकी दे विच बयान करना ही करना। वो तो आपको समझ आवे ना आवे, वो तो मसला है, मेरा मसला। मैं आख रहा चाहना है नौजवान, मेरे दामन मेरी झोली विच दो-चार करवियां नसीहतां पेन, करवियां नसीहतां, ये दो-चार करवियां नसीहतां ले ले, तेरी दुनिया भी सवर जाएगी, तेरी आखिरत भी सवर जाएगी। मैं आख रहा है चाहना है नौजवान, ए नौजवान, जीवे शाला लख थी में मात मंजूर करी, कोई गल नहीं, लेकिन जिंदगी दे विच कदे भूल के भी किसी शराबी नाल यारी ना लावी, जिंदगी दे विच कदे भूल के भी किसी बेगैरत इंसान नाल यारी ना लावी, किसी मुर्दा दिल इंसान नाल यारी ना लावी। किथे मर गई गैरत, किथे चला गया गैरतमंद नौजवान, क्या को आखा गैरतमंद मुसलमान, एक जरा दुल्हा पूरी पूरी रात कंजरा ने सामने बह के मुजरे देखे, मेरे को दसाओ उन्हें कलीमा नाल कोई ताल्लुक है? और जरा दुल्हा पूरी पूरी रात कंजरा ने सामने बह के मुजरे देखे, दसाओ वो कलीमा सुना सकते? और मौलवी साहब को कलीमा सुना सकते? जेको कलीमा नहीं आंदियां, और जेको कलीमा ना पता कह नहीं, दसाओ वो गुस्सल दे फर्ज ना पता हो सी, और जेको गुस्सल दे फर्ज ना पता कह नहीं, मेरे को दसाओ उनका जिस्म पाक थी सकते?
تے جنہ مٹھو جسم بھی نہ پا کے ان دی اولاد حلال دی کتھوں تھی سکتی ہے؟ جنہ مٹھو جسم بھی پاک کوئی نہیں ان دی اولاد حلال دی کتھوں تھی سکتی ہے؟ اے جی اولاد بڑھ سکتا بڑھ سکتی ہے، اے جی اولاد ٹک ٹاک تے بیٹھ کے بے حیائی تے پھیلا سکتی ہے، اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراڈی تے بڑھ سکتی ہے، مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی، کیونکہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی نبی کریں نے۔ اے گلی محلے دے وچ اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تو دیکھ گنے غور کرے گلی محلے دے وچ جڑے بال کو نبی نبی کریں دا دکھائے تو سمجھ ونجائے اے حلالی ماں دا حلالی پتری وے۔ اے قبلہ اے جڑی غیرت ہے نا، غیرت اے بہت بڑا خزانہ ہے، اے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اے بابا خادم حسین رضوی صاحب اے غیرت دا درس دے کے ہی سکو گین، ساری زندگی آپ نے غیرت دا درس دیتے، حیا دا درس دیتے۔ اے غیرت بہت بڑا خزانہ ہے، اے غیرت بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اساں سارے دے وچوں قیامت علی دی سب تو پہلے جنت وہی ویسی جنی آنکھ حیا ہوس، جنہیں اندر دی غیرت زندہ ہوس۔ اے میرے سامنے بزرگ حضرات بیٹھن چٹی داڑھی لے، انہاں دے سامنے ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے گال کرنا چاہنا اور جمانہ دی اکھ پا کے گال کرنا چاہنا۔ آج دا میرا بیان صرف میری قوم دے نوجوانہ واسطے، کیونکہ میں آج صرف بیان کرن بھی نہیں آیا، قوم دے نوجوانہ دی غیرت جگاون بھی آئے۔ اے میں تو چھوٹے چھوٹے جڑے نوجوان ہیں نا، میں انہاں نال مخاطب ہاں، اے نوجوان جویں شالا لگ تھیویں ہن غیرت دی گولی کھا، غیرت دی گولی، شرم کر غیرت دی گولی کھا۔ اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو ملسی، نہ جرنل سٹور تو ملسی، نہ کریانہ سٹور تو ملسی، اے جنم ہی تے کو ملی تے کو تیرے ضمیر دے وچوں ہی ملسی۔ تے جے نہ مٹھو ضمیر بھی مردہ ہوئے، میں کو دساؤ اون بے غیرت کو غیرت دا قطرہ نصیب تھی سکتے؟ اے غیرت اے بی سی پڑھن نال نہیں ملتی، اے ڈگریاں حاصل کرن نال بھی غیرت نہیں ملتی، انگریزی کتابوں نے مطالعہ کرن نال غیرت، انگریزی کتابوں نے مطالعہ کرن نال بھی غیرت نہیں ملتی۔ اے غیرت اگر ڈگریاں حاصل کرن نال ملے ہاں تو اج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹیاں دے وچ بے حیائی عروج تے نہ ہوئی۔ اے غیرت اگر انگریزی کتابوں نے مطالعے نال ہی ملے ہاں تو اج انگریز اپنی کتاب دے ورکے وچ بے حیائی دا سبق نہ لکھیا، اور تین ڈگریاں حاصل کی تھی تیری غیرت نہ جاگی، تین انگریزی کتابوں نے مطالعے کیتے تیری غیرت پھر بھی نہ جاگی، تین اپنے آپ کو پڑھا تیری غیرت وقت بھی نہ جاگی، تین دنیا پڑھی تیری غیرت نہ جاگی، تین زمانے پڑھے تیری غیرت پھر بھی نہ جاگی۔ اور سید من ہے کہ میری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ، اور تو دین کو پڑھ کے دیکھتے صحیح، میرے بابے مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھتے صحیح، اور تیری ستی غیرت میں جاگ ویسی، تیرے مردہ ضمیر میں زندہ تھی ویسی، تیری ستی غیرت تا کیا تیرے 14 طبق روشن نہ تھی وجن میں کو سید بھی نہ کی زندگی بچ کے فرصت ملی تھا، زندگی بچ کے فرصت ملی تھا، میرے باب مولا حسین دی زندگی ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اے دنیا دے سارے پیار پیسے تے آ کے مکوے نے، دنیا دیاں ساریاں محبتاں، دنیا دے سارے عشق، دنیا دیاں کل فرما برداریاں پیسے تے آ کے مکوے دین۔ قبلہ اس دور اگر لیلا مجنوں بھی زندہ ہوں دے تو میرا خیال دے انہوں دا پیار بھی گڈیاں تے آ کے مکوے، انہوں نے پیار بھی پیسے تے آ کے مک ونیا، خوبصورت محلہ تے آ کے مک ونیا۔ قبلہ پیسہ ہے اے بہت بڑی طاقت رکھ دے، جتھے پیسہ اتھے عزت، جتھے پیسہ اتھے رسپیکٹ، جتھے پیسہ اتھے مقام، جتھے پیسہ اتھے فرما برداریاں، جتھے پیسہ اتھے عشق۔ مگر یاد رکھی تیرے سردار دا نام محمد مصطفیٰ، بندے دا پتر بنی، بندے دا پتر جے کلمہ پڑھیے تو پھر کلمے دی لاج بھی رکھی، اے بکھا مر منی لیکن پیسے دے پیچھے آ کے اپنی غیرت دا سودا نہ کری، بکھا مر منی پیسے دے پیچھے آ کے اپنی عزت نفس دا سودا نہ کری،
اگر تے پیسے دی لالچ وچ آ کے اپنے آپ کو ویچ چھوڑیا، تے پیسے دے پیچھے آ کے اپنی غیرت ویچ چھوڑی، تو پھر یاد رکھی تیرے کول پیسہ تا آوے سی، تو چودھری، نمبردار، ٹھیکیدار، وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے، چیئرمین، تو سب کچھ بڑھ ویسے، مگر مرن تو بعد مدینے والے تک متھے کہنا نہیں سی آئے ہوئے۔ رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ، کہیں بندے دا حق پیوے نہ۔ کسی سرائکی شاعر نے کیا خوب لکھا تھا، جس ویلے گل غیرت دی آئی نہ سی، جس ویلے گل حیا دی آئی، کسی سرائکی شاعر نے قلم اٹھائی، ورق اٹھایا تے لکھ چھوڑیا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ، کہیں بندے دا حق پیوے نہ، گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیوے نہ، او سچ موتے آنکھیں ظالم نو، کرے گردن اصلو نیوے نہ، او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیوے نہ۔ اسا کہ جیونی دا غیرت علی زندگی، جیونی دا حیا علی زندگی جیونی۔ خدا را میرے بھائی، اس مجلس سے اٹھن تو پہلے اپنے آپ نال، اپنی زندگی نال وعدہ کر کہ آج دو بعد جیسیں تا غیرت مندانی زندگی جیسیں، آج دو بعد جیسیں مرد قلندر علی زندگی جیسیں، غیرت دا حق نہیں، بے غیرتی دی 100 سالہ زندگی تو بہتر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں تشریف لا چکی ہیں ہمارے نہایت ہی مخدوم و محترم جناب زینت القرہ، فخر القرہ، جناب قاری محمد مشتاق انور صاحب، آپ تشریف لا چکے ہیں۔ دل کی عطا گرائیوں سے قبلہ قاری صاحب کو آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ماشاءاللہ قاری صاحب اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ انتظامیہ محفل کی طرف سے اور اہل سٹیج کی طرف سے قاری صاحب کو آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اور آپ کے ہمراہ تشریف لائے ہیں خطیب ذیشان جناب حضرت علامہ پیر نور الحسن شاہ ہاشمی صاحب، نائب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع خوشاب۔ آپ کو آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ برائے کرم، برائے مہربانی، سارے حضرات جس طرح پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بیان سماعت کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پہ، اپنی اپنی جگہوں پہ پورے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ شاہ صاحب کا بیان جاری ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے بڑا جلدی جلدی بیٹھ جائیں تمام۔ جوانوں، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ آج کا سارا بیان بھول جانا کوئی بات نہیں ہے سر، لیکن سید کا وہ جو جملہ ہے نا کہ جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، یہ جو جملہ ہے یہ کبھی نہ بھولنا۔ آج ہمارے شب و روز کس طرح کے گزر رہے ہیں، آج ہماری جوانیاں کس رخ پہ چل پڑی، جوانوں آج ہماری جوانیاں کس سمت پہ چل پڑی۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانو جوانوں، خود کو پہچانو کہ تم کون ہو، تمہاری تعریف کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تم کون ہو۔ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔ اور جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ بھی نہیں ہے، جس قوم کو اپنی پہچان کا پتہ نہیں، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ اس لیے تو علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔
اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے، ہم ہر ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ہمیں نہیں یاد رہا تو خوف خدا یاد نہیں رہا، اس لیے آج ہماری مسجدیں رو رہی، مسجدیں چیخو پکار کر رہی ہیں، ہمارے وہ کان نہیں جو مسجدوں کا رونا سن سکے۔ 12 ربیع الاول کا دن گزرا تھا، تم لوگوں نے غور کیا ہوگا، بچے کی زبان پر تھا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایمان سے بتاؤ، جب 14 صدیاں بعد میری قوم کے نوجوان نے کہا ہوگا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بتاؤ مدینے میں بیٹھ کے میرے آقا کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اور بعد میں میرے آقا کتنے روئے ہوں گے جب یہی نوجوان دوسرے دن شراب بھی پیے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن زنا بھی کرے گا، جب یہی نوجوان دوسرے دن بڑے باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں بھی ملائے گا، اس وقت میرے آقا کا دل دکھتا نہیں ہوگا؟ جوانوں، کیا ہم اپنے نبی کا دل دکھانے کے لیے آئے تھے؟ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی، اے ویران مسیتاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتھے گئے، 5 وقت اذان تے ہونی ہے، دلدار حسینی کتھے گئے، اور نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نام دے کیسر مومن ہیں، کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ کروا سچ تو یہ ہے، کروی حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، ہم بابا صرف چوری کھانے والے حسینی رہ گئے ہیں، ہم 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم اندر سے خالی ہو چکے ہیں، اور ہماری حالت یہ آن رہی ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ شاہ جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس طرح نام حسین کا لے کے نقل یزید کی کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج قسم ہے خدا پاک کی فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے سر تن سے جدا نہ ہو رہے ہوتے۔ خدا را میرے بھائیو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آخر میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل سے ہوں، حضور کی آل جلوہ گر ہے، میں کافی دور سے آپ لوگوں تک چل کر آیا ہوں حضور والا۔ میں خطاب ختم کرتے کرتے جاتے جاتے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ خدا را میری جولی خالی پڑی ہے، میرا دامن خالی ہے، میرے دامن میں تھوڑی سی خیرات ڈال دو، میں دعائیں دیتا ہوں یہاں سے چلے جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا کہ نہیں آؤں گا۔ خدا را میری جھولی میں تھوڑی سی خیرات ڈال دو، اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے، وہ خیرات مال و دولت کی نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی میں تم سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے سنا ہے آپ حضور کی آل سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں، محبت کیا مودت کرنے والے ہیں حضور والا، اور مجھے امید ہے بہت بڑی امید لے کر آئے ہوں کہ آپ میرا خالی دامن خیرات سے بھر دیں گے۔ شاہ جی جلدی بتائیں نا وہ کون سی خیرات ہے؟ ہم تمہاری جھولی میں خیرات ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور خصوصاً نوجوان طبقہ تو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو بس میں نوجوانوں سے ہی خیرات لینا چاہتا ہوں۔ جوانوں، وہ خیرات یہ ہے، میں کہنا چاہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا
मेरा अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा, क्योंकि मेरे सोने मोहम्मद का रब है ही माफ करने वाला। तो जब वो है ही माफ करने वाला तो फिर हमारे गुनाहों को क्यों नहीं माफ करेगा। मैं कहता हूं सब कुछ करना, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल करके भी ये एक गुनाह कभी ना करना। सब कुछ करना, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल कर भी, जिंदगी में कभी भूल कर भी ये एक गुनाह कभी ना करना। ये एक ऐसा खतरनाक गुनाह है। मेरा अल्लाह फरमाता है वैसे तो तुम जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भर दो, मैं रब तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, मगर ये एक गुनाह कभी ना करना। जवानों, अगर ये एक गुनाह तुम बार बार करोगे तो याद रखना मेरा अल्लाह तुम्हारी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। फिर ना तुम्हारी नमाज कबूल होगी, ना तुम्हारा हज कबूल होगा, ना तुम्हारी ज़कात कबूल होगी। शाहजी जल्दी बताएं वो कौन सा गुनाह है। बस इसी गुनाह से तौबा की खैरात मांगना चाहता हूं। जवानों, इसी एक गुनाह से तौबा कर लो। ऐसे समझना कि हमने सैयद ज़ादे की झोली में खैरात डाल दी है और मैं तुम्हें दुआएं देता हुआ जाऊंगा और हमेशा के लिए दुआएं देता रहूंगा। वो कौन सा गुनाह है? मैं कहता हूं सब कुछ करना, अल्लाह माफ कर देगा, मगर जिंदगी में कभी भूल करके भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। जवानों, मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूं, सब कुछ करना, बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना, बूढ़ी मां की आंखों से आंसू मत निकालना। कसम है खुदा पाक की, जिस घर में बूढ़ा बाप रोता हो, जिस घर में बूढ़ी मां रोती हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अरे बूढ़े बाप को रोता हुआ देखकर, बूढ़ी मां को रोता हुआ देखकर तो फरिश्तों को भी रोना आ जाता है। पता नहीं तुम्हें रहम क्यों नहीं आता। आज मां मौलवी के पास बैठी है, बाप पीर साहब के कदम दबा रहा है और रो रो के कह रहा है, पीर साहिब कोई तावीज दो, कोई दुआ करो, अल्लाह मेरी औलाद को हिदायत दे दे। औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है, औलाद ने तो जीना हराम कर दिया। पीर साहिब 2 साल पुरानी खांसी लगी थी, पूरी पूरी रात खांसते हुए गुजर जाती है, पूरी पूरी रात आसमान के तारे गिनते हुए गुजर जाती है, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, दिल बेकरार रहता है, दिल बेचैन रहता है। सारी जिंदगी ये सोचते सोचते गुजर जाती है, अल्लाह मैंने औलाद के लिए क्या किया और औलाद ने मेरे साथ क्या किया। मैं वो बदबख्त बाप हूं, मैं वो कमबख्त इंसान हूं जिसने सारी जिंदगी कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर लकड़ियां चुनता रहा। मैं वो कमबख्त बाप हूं कि जो सारी जिंदगी कड़कती धूप में तत्ती रेत के ऊपर लकड़ियां चुनता रहा, दिन रात मेहनत मजदूरी करता रहा, अपनी चिट्टी दाढ़ी मट्टी में घसीटता रहा कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चों को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। हाय पीर साहिब, मैंने औलाद के लिए क्या किया, औलाद ने मेरे साथ क्या किया। हाय मेरा दिल बेचैन रहता है, मेरा दिल बेकरार रहता है। हाय लेखा विच विछोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किससे भी मेरा हाल न पूछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा, हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच भी छोड़े रह गए। हिजर तेरा चे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे केना, जी कर दे तेनू कोल बिठा के दर्द पुराने छेना। ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलांगे। आज बेटा यूरोप में बैठा है, बेटा अमेरिका में है, वो दुबई में है, वो अपनी फैमिली से तो बात करता है, अगर वो नहीं करना चाहता तो बूढ़े बाप से बात नहीं करना चाहता, उसे आवाज अच्छी नहीं लगती तो बूढ़े बाप की आवाज अच्छी नहीं लगती, बूढ़े बाप का बोलना अच्छा नहीं लगता। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे, आज बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही, मगर एक बेटा है, बेटे ने कभी नहीं पूछा अब्बा तेरा क्या हाल है। खुदारा मेरे भाइयों, किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ,
किसी को इतनी तकलीफ मत दो कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। खुदा पाक की कसम, अगर वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, अगर वो नमाज के दौरान, अगर वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। हाय जिमें मैं को आन रुआया है, इमें मैं मांगू पल पल रोज। एक बारी रो के थप्पो से वल दिल दुखसिया वल वल रो से उन दुखरे आन मंडेसिया कोई तो ला कंदिया को कल रो से बस शाकिर फर्क में याद रहे मैं आज रो ना तू कल रो से। किसी को रुलाओगे तो रोते रह जाओगे, किसी को सताओगे तो सारी जिंदगी रोते रह जाओगे। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ता है। जवानों, आखिरी जुमला, मेरा वाज खत्म हुआ। जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा सरंजाम मत देना, जिंदगी में कोई ऐसी घटिया हरकत मत करना कि तेरे काले करतूत की वजह से, तेरी घटिया हरकत की वजह से तेरे बूढ़े बाप की इज्जत वाली पगड़ी किसी कमीने के पांव तले न रहे। अगर ऐसा हो गया तो याद रखना जिंदगी में कभी सुकून की सांस नहीं ले पाओ। खुदारा मेरे भाइयों, तुम लोगों ने, मैं आप लोगों पे बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप लोगों ने मेरे कीमती जुमलों की कदर की और मुझे बहुत ज्यादा खुश कर दिया। सही, बस जाते जाते आप लोगों ने मेरी झोली में खैरात डाली और मैं आप लोगों को एक तोहफा देकर जाता हूँ, तोहफा देकर जाता हूँ और साथ में अमानत देकर जाता हूँ। कल जाकर अपने दोस्तों को भी जरूर सुनाना। वो तोहफा मेरे मीठे नबी की मीठी सी हदीस है और सादे अल्फाज, बिल्कुल सादे अल्फाज। मेरे सोने नबी ने फरमाया, मेरे मीठे नबी ने फरमाया, सहाबा मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाता है। जवानों, आओ ना अल्लाह के हबीब बन जाओ, आओ ना अल्लाह के दोस्त बन जाओ। जब तुम अपनी सारी जिंदगी मालिक के नाम कर दोगे तो फिर वो सारी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा। रब की मोहब्बत में, मदीने वाले के इश्क में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है मेरा अल्लाह पूरी कर देता है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो, ए नौजवानों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सर से लेकर पांव तक मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, यानी कि आधे तितर और आधे बटेर बनकर ना रहो। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मैं दुआ करता हूँ आज की इस महफिल की इंतजामिया ने, बानियान महफिल ने मुझ जैसे नालायक और नाकारा खलाइक इंसान को आज की इस खूबसूरत बज़्म सईद के अंदर सैयदा ज़हरा के बाबे का हसीन जिक्र करने का मौका दिया। ये इतना बड़ा एजाज़ है मेरे लिए कि जितनी मेरी औकात नहीं है। मेरे मुर्शिद करीम तशरीफ़ ले आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुर्शिद का आना, उलमाए किराम का आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों का आना भी अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलीना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रत अली वक़ार निहायत खूबसूरत